Kan Allah meninggalkan lena yang panjang, dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang, dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ni kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita daripada surah Al-Kahfi ayat yang ke-62 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. فلما
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة
في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوا بي بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia.
malam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati, mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi, dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemumu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini, yang penuh dengan kemuliaan, ya, kita dapat bersama-sama dan bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita memulakan Mihrabul Quran kita pada pagi ini dengan kita membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah sama-sama kita merafakkan doa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustazah akan pimpin sahabat-sahabat semua, ya, untuk sama-sama kita berdoa dan kita mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah memustajabkan doa kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami. Ampunilah ya Allah dosa kedua ibu bapa kami. Kasihani mereka ya Allah, belas kasihan kepada mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Santunilah mereka ya Allah, seperti mana mereka telah bersusah payah mendidik kami dengan penuh kasih sayang semasa kami kecil lagi ya Allah, sehinggalah kami dewasa. Ya Allah, ampunilah ya Allah dosa sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, jiran tetangga kami, seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma anta rabbuna, anta rabbuna, anta rabbuna. La ilaha illa anta. أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu. Engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami. Kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu. Sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segala dosa melainkan Engkau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkah berselawat ke atas baginda menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyihatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya pagi ini tajuk kita adalah getaran jiwa. Ya, getaran jiwa. Sebenarnya alhamdulillah ustazah sempat ya mengulang kaji satu kitab ya yang bertajuk Al-Atifah Al-Imaniyah wa ahammiyataha. Al-Atifah Al-Imaniyah wa ahammiyatuha fil a'mal al-islamiyah. Ya, iaitu satu kitab yang kalau kita nak mudahkan ya, maknanya terjemahannya adalah getaran iman. Jiwa yang penuh dengan keimanan ini ada getaran dia. Ya, ada sentuhan dia. Ya, Al-Atifah Al-Imaniyah. Sehingga kan ya bila ustazah baca kitab ini yang ditulis oleh Dr. Muhammad Musa Asy-Syarif ya, Dr. Muhammad Musa Asy-Syarif, bila ustazah baca balik semula kitab ni sahabat-sahabat, dia sampai mesej dekat anak, kata dengan anak, Umi jumpa dah satu nama insya-Allah untuk anak cucu Umi ni ya. Nama apa? Nur
atifa, imani. Itu saja je lah ya, berseluruh gurau-gurau dengan anak-anak kan ya. Tapi gurau-gurau pun ada makna lah juga kan. Ya, cantik kan? Nur atifa, imani. Kalau ada yang tengah mengandung ke tak apa, ambil lah nama anak cucu ustazah ya. Cadangan nama cucu ustazah, tak ambil lah siapa yang ada mengandung ke sekarang apa ya? Nur atifa, imani. Maksudnya cahaya iman yang bergetar, ya, cahaya hati yang penuh dengan keimanan. Jadi insya-Allah daripada perkongsian daripada apa yang ustazah baca ya, daripada kitab Al-Atifah Al-Imaniyah ini, itulah insya-Allah yang akan ustazah sama-sama bentangkan ya, kembangkan dalam perbincangan kita pada pagi Jumaat yang mulia ini ya, di bawah tajuk getaran jiwa. Jadi kita akan merujuk ayat Al-Quran iaitu surah Al-Anfal ayat 1 hingga ayat yang keempat. Surah Al-Anfal ayat 1 hingga ayat yang keempat. Ya, ada yang sahabat-sahabat komen ni, ya sedap nama tu. Bolehlah Puan Mas Muhammad kalau ada baby lagi, letak nama ni. Ustazah bagi nama tu. Nur Atifah Imani. Sebenarnya maksud dia adalah Masya Allah, cahaya jiwa yang penuh dengan keimanan. Ya, getaran jiwa, getaran iman dalam jiwa. InsyaAllah ya, Puan Syah Mona boleh ambil jadi nama anak cucu insyaAllah. Baik, dan sahabat-sahabat juga alhamdulillah tim media ustazah ya dibantu. Sebenarnya yang bantu ni anak saudara ustazah, kaum keluarga semua ya, kaum keluarga. Jadi alhamdulillah untuk Facebook page ustazah tu ya telah boleh tuan-puan jadi penyokongnya ya, supporter, pendokongnya. Jadi kita menggunakanlah kaedah teknologi ini ya, tuan-puan boleh tekan dekat butang macam ada nampak love kan, love warna hijau nampak kat bawah ruangan komen tu. Jadi boleh tekan kat situ untuk sama-sama menjadi pendokong ya kepada setiap usaha dakwah, terutamanya untuk program Mihrabul Quran ini. Ya, kita nak jadi generasi, nak jadi pejuang-pejuang Al-Quran ya, pendokong-pendokong untuk memperjuangkan Al-Quran ya, membentuk dan mendidik generasi Al-Quran. Ustazah percaya dengan usaha tarbiyah. Ya, percaya dengan usaha tarbiyah, kena ada pendidikan yang berterusan. Ya, sebab itu kalau kita hijrah nak jadi baik tapi tidak ada pengisian, tidak ada tarbiyah, tidak ada pendidikan yang berterusan, susah kita nak mengekalkan istiqamah dalam hijrah tersebut. Jadi sahabat-sahabat boleh buat. Kalau puan-puan tak reti macam mana ustazah apa dan tak faham, minta tolong anak-anak. Ya, anak-anak kita insya-Allah ya pandai belaka teknologi, minta tolong anak-anak ya supaya boleh sama-sama jadi pendokong ya untuk usaha ini, dan boleh ya send stars ya di mana kita akan guna pakai ya untuk urusan kelangsungan semua program dan projek dakwah dan tarbiyah yang kita lakukan ya. Jadi boleh bersama-sama insya-Allah. Baru ni kata Puan Nur Iris, dia nak tanya supporter tu apa. Sebenarnya memberikan kemudahan kepada kita semua untuk betul-betul berada dalam circle ini ya, dan kemudian tuan pun akan dihantar, nanti sistem akan hantar kepada grup khusus untuk supporter di mana ustazah boleh membuat pengisian yang lebih eksklusif dalam grup tersebut. Mungkin ada perkara yang ustazah tak nak dikongsikan terlalu luas ya, cukup dengan orang-orang yang lebih memahami kita ya, yang mendokong semua usaha kita bersama-sama ya. Mungkin ada perkongsian yang lebih nak kata istimewa pun tak tahulah istimewa ke tidak kan ya, tapi itulah bila duduk dalam grup supporter tersebut ya. Jadi mungkin boleh study sikit lah apa benda tu kan, tanya pada anak-anak kita insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sama-sama sahabat-sahabat pada muka surat 177 surah Al-Anfal ayat 1 hingga ayat 4 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul.
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sadaqallahul Azim. Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesama kamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, gementarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Iaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperolehi beberapa darjat ketinggian di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah sahabat-sahabat. Jadi kita baca tadi daripada ayat 1 hingga ayat yang keempat. Ya, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Di mana ayat ini menceritakan pada ayat yang pertama itu tentang sikap sebahagian daripada kaum muslimin ketika itu yang bertanya tentang harta rampasan perang. Jadi bercampur-campur lah, ada munafik juga kan bertanya tentang harta rampasan perang. Sebenarnya ini berkait dengan harta rampasan perang dalam peperangan Badar kalau secara lebih spesifik lah Di sana ada disebutkan tentang sebab turunnya ayat di mana untuk ayat yang pertama Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan daripada Ubadah bin Samit bahawa kaum muslimin berbeza pendapat tentang harta rampasan perang Badar dan pembahagiannya. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak bahagikan macam mana? Pada kaum Muhajirin ke, kaum Ansar ke, atau kedua-duanya? Maka turunlah ayat tersebut. Jadi adalah beberapa pandangan para ulama dalam sebab turunnya ayat ini. Tapi sebenarnya yang kita nak faham, sahabat-sahabat sekalian, ia berkait dengan keresahan. Keresahan dalam jiwa manusia. Ini adalah satu sifat sebenarnya yang ada pada manusia itu sendiri. Bila diuji dengan harta. Bila diuji dengan harta. Diberikan kemenangan kepada tentera Islam dan Islam membenarkan, mengizinkan, menghalalkan harta rampasan perang tersebut untuk dibahagikan dengan cara yang adil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin.
khususnya kepada yang terlibat dalam peperangan tersebut, ya, selepas peperangan diberikan. Tapi inilah satu ujian tuan-puan sekalian. Kita tengok, ya, setara para sahabat yang mulia, ya, kaum muslimin yang pada ketika itu ada bersama-sama dengan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, turut teruji bila mana harta nampak depan mata. Ya, bila nampak harta-harta rampasan perang tersebut, lalu datang rasa kegelisahan, pertanyaan, persoalan, ya. Macam mana dengan harta tu? Nak bahagikan macam mana? Subhanallah, ya, ujian sahabat-sahabat sekalian. Sebab tu, ini kalau kita mengambil ibrahnya pada kehidupan kita, ya, selama mana kita tak teruji lagi dengan ujian harta, ya, tak nampak depan mata, tak nampak ruang peluang, mungkin masih belum benar-benar teruji lah, ya, ketahanan kita terhadap perkara-perkara keduniaan ini. Tapi bila Allah uji, Allah bagi pangkat, Allah bagi jawatan, so senang nak akses kepada projek sana, projek sini, kita pula lah tanda tangan kita mahal. Ya, boleh meluluskan projek ni, tanda tangan kita ni. Ni contoh, ya, sahabat-sahabat. Ya, macam apa hal pun orang akan rujuk kita. Endorsement kita tu, wah, jadi semua, laju semua. Itu dah nampak peluang. Ya, Allah uji dengan peluang, Allah uji dengan ruang. Sekarang kamu nak gunakan ruang ini untuk menguatkan Islam, untuk menguatkan ummah, atau hanya semata-mata jawatan itu menjadi peluang kamu untuk kerakusan dalam jiwa kamu sendiri. Ya, untuk apa dia? Untuk kamu mengaut habuan dunia dengan sebanyak-banyaknya. Dekat lidah sahaja perkataan, ya, perkataan cakna ke, prihatin ke apa, itu mungkin hanya mainan lidah semata-mata. Ya, sebaliknya hanya melihat kepada peluang-peluang. Sebab itu amanah-amanah, ya, ujian-ujian kepimpinan, ujian jawatan, pangkat ini adalah satu ujian yang sangat besar. Ya, dan dalam ayat yang kita baca ini, sahabat-sahabat sekalian, diberikan petunjuk macam mana nak melalui semua ni. Masya Allah, subhanallah. Ya, diberikan petunjuk. Nanti kita akan lihat sekurang-kurangnya, ataupun kita akan lihat 5 perkara. Dalam 4 ayat yang kita baca ini, ada 5 perkara yang menjadi petunjuk, pedoman kepada kita semua bagaimana untuk menghadapi ujian-ujian ini. Ya, keteguhan. Baik, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya. Minta maaf Ustazah kongsikan sedikit sebanyak, ya, daripada perjalanan hidup, kan. Mudah-mudahan bukan ada niat apa-apa, niat yang serong ke tak adalah, ya. Biasa je tuan puan. Macam pagi tadi, kan, ya, pagi tadi. Alhamdulillah, Allah kejutkan kita, kan, ya. Dengar balik lagu Mihrabul Quran, kan. Lirik lagu tu, kan, ya. Alhamdulillah, subhanallah, Allah kejutkan kita. Demikianlah, ya, Ustazah juga melalui perkara tu. Ya, alhamdulillah Allah kejutkan. Kalau nak ikutkan penat tu memang penat, ya. Tidur pun lewat 12 lebih baru tidur. Tapi alhamdulillah Allah kejutkan. Dan Allah berikan kita sesuatu, ya, bila kita terkejut, terbangun, ada kekuatan yang Allah berikan supaya kita tu boleh bangun, ya, boleh bangun. Jadi pagi tadi sahabat-sahabat sekalian, antara kekuatan yang Ustaz rasakan tu, bila terjaga dari tidur tu, Allah bagi kita teringat pada almarhum, maknanya arwah ayahanda Ustazah. Dia teringat dekat arwah abah. Jaga terus teringat tuan-puan, jaga terus teringat. Dan terasa malu. Abah tahu ni anak dia bangun tak bangun tahajud ni. Ya, terasa malu. Subhanallah, dengan rasa itu tuan-puan sekalian, Allah jadikan kekuatan, dah tak ada dah nak ngantuk-ngantuk ke, nak lambat-lambat ke, tak ada. Ya, terasa apa? Ni tentang Allah bagi tahu ni pada abah, tentang dengan izin Allah abah boleh tahu ni anak mana yang bangun, anak mana yang tak bangun, ya. Jadi alhamdulillah tu dapat bangun awal sikit lah, ya, dapat bangun. Kemudian bila Ustazah ada nak apa ni, dalam pukul 6 tu, kan, Ustazah nak tag sahabat-sahabat pula, ada urusan sikit, ya. Ustazah dapat mesej daripada seorang sahabat Ustazah, ya, seorang sahabat
Dia mesej ustazah pagi-pagi hari lagi, dia beritahu, Masya Allah, subhanallah, dia pun tergerak daripada tidur. Dia kata pagi ni tergerak daripada tidur kerana Allah datangkan mimpi, mimpi. Dia kata didatangi, diziarahi dalam mimpi tersebut oleh ayahanda ustazah. Jadi ini sahabat yang baiklah dengan ustazah, ya. Memang pernah maknanya nampaklah, kenal lah ayah ustazah. Jadi dia kata Masya Allah, terjaga juga dari tidur, dan terasa yalah, dapat mimpi kan, ya. Dan dia mesej kepada ustazah tu, mendoakan yang baik-baik lah, mendoakan yang baik-baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ustazah nak bercakap ni tuan-puan, bagaimana Allah membantu kita untuk menghidupkan rasa yang mungkin dah nak mati rasa ni. Ya, hati ni mungkin keras, hati ni mungkin rasa macam tak ada perasaan dah. Tapi ada je macam-macam cara. Ya, itu baru kita teringat pada ayah kita. Apatah lagi jauh sangatlah bandingannya tuan-puan kalau kita mengingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, macam mana kalau maknanya amalan-amalan kita ni memang disaksikan oleh Allah dan Rasul kan? Ya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu. Ya, maka Allah akan melihat amalan kamu dan para rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi kita tu rasa malu, ya Allah, apalah hakikat kita ni yang sebenarnya. Ya, maknanya hati kita itu ada getarannya tuan-puan, boleh merasa. Dan apa yang ustazah terasa pagi tadi, ya. Wallahu a'lam, ya, ini Allah nak bantu kita kan, ya, bila kita solat kan. Tiba-tiba kita terasa macam bau hanyir tuan-puan. Rasa macam bau hanyir. Hanyir yang bagaimana, dan ia menyentuh hati kita, terasa, wahai Allah, apakah aku sekarang dalam keadaan yang sangat hanyir di sisi Engkau? Ya, hanyir sebab dosa-dosa kita. Tuan-puan, cuba kuatkan hati tuan-puan, kuatkan hati sampai rasa macam terbau. Terbau hanyirnya darah, terbau hanyir ikan, terbau hanyir benda-benda yang busuk. Macam mana tuan-puan rasa? Ya, memang terasa tuan-puan, istilah hanyir tu datang pada fikiran ustazah, pada hati ustazah pagi tadi, hanyir. Dan waktu tu terasa, wahai Allah, ke mana aku nak pergi dalam keadaan hanyir ni? Mana aku nak pergi dalam keadaan hanyir? Kalau aku pergi pada manusia hambat aku. Kalau dia terbau bau hanyir tu, mana aku nak pergi? Ya Rab, kalaulah dalam keadaan aku mengakhiri kematian dalam keadaan hanyir, ke mana jasad aku nak pergi? Mana roh aku nak pergi dalam keadaan hanyir? Tiba-tiba pagi tadi, Allah detikkan hati untuk merasa hanyir tuan-puan sekalian. Hanyir dengan dosa-dosa. Ya, rasanya macam berlumuran tangan ni dengan apa? Dengan hanyirnya dosa, busuknya dosa. Jadi bila kita terasa macam tu, ya, munajat kita pada Allah, wahai Allah, aku tidak ada pelarian yang lain. Aku tak ada tempat nak pergi, ya Allah. Kalau aku pergi pada makhluk akan hambat aku dengan bau hanyir yang aku ada. Dengan busuknya aku. Dengan dosa-dosa yang banyak. Tapi aku hanya ada Engkau, ya Allah, yang sudi menerima kedatangan hamba-hambamu yang hanyir. Tapi mereka datang dengan tangisan dan rayuan agar mereka dibersihkan, agar mereka disucikan, agar mereka diampunkan. Jadi bila kita terasa yang demikian, sahabat-sahabat, ya, jadi kita punya munajat tu, wahai Allah, bersihkanlah aku, ya Allah. Hanya sangat ni, ya Allah, bersihkanlah. Jadi kita mohon kepada Allah tu akan lebih bersungguh-sungguh. Ya, tak ada siapa yang boleh bersihkan aku, ya Allah, kecuali Engkau. Ya, wangikanlah aku, ya Allah. Kalau aku mati nanti roh aku nak naik ke atas sana, nak bertemu dengan Engkau, ya Allah, dalam keadaan wangi. Dibicarakan oleh para malaikat, ya, roh siapakah ini yang sebegini wangi, memenuhi, ya, langit dan bumi. Kewangian tersebut itu tidak mungkin dapat kita usahakan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi getaran jiwa ni, sahabat-sahabat sekalian, adalah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana pada ayat ini ada kaedah dia. Dia ada perkara-perkara yang kita nak berikan
perhatian. Supaya hati kita hidup, muslimin muslimat, hati kita hidup. Ya Allah ya Tuhan, ya, walaupun kita setiap hari, ya, setiap pagi, hampir setiap pagi kita bertemu, ya, kita terus dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperingatkan diri kita, tapi setiap hari juga kita akan rasa bahawa kita perlu baiki diri. Setiap hari juga kita akan rasa bahawa kita ni adalah hamba Allah yang sangat lemah. Ya, bahawa kita ni tak ada apa-apa pun. Setiap hari kita akan rasa macam semuanya macam baru bermula. Semuanya macam baru bermula. Sahabat-sahabat sekalian, ya, Ustazah nak petik dulu satu hadis Nabi SAW tentang bagaimana hakikat keimanan. Kita jangan ngaku-ngaku je pasal iman ni. Tuan puan sabar, sebab sabar dulu, Ustazah tak sebut lagi yang 5 perkara tu kan, ya. Ustazah macam nak skip pula pada satu hadis Nabi SAW ni. Hakikat keimanan yang Nabi SAW berbual dengan Al-Harith bin Malik Al-Ansari. Supaya kita ni bukan ngaku-ngaku beriman semata-mata, dan supaya kita selalu terasa macam baru bermula. Ya, semua benda rasa macam baru bermula je kita ni kan. Okey. At-Tabrani meriwayatkan daripada Al-Harith bin Malik Al-Ansari bahawa satu kali tu dia melewati di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melintasi, melaluilah ataupun mendekatilah, ya, Nabi SAW. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapa, ya, dan berkata, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana kamu berpagi-pagian hari ini, wahai Harithah? Nabi tanya. Qala, lalu aku menjawab, asbahtu mu'minan haqqa. Aku berpagi-pagian pada hari ini ya Rasulullah dalam keadaan benar-benar beriman. Qala, Nabi SAW bersabda, unzur madza taqul. Maksud unzur madza taqul ni, perhatikan baik-baik ucapan kamu. Tengok elok-elok apa yang kamu cakap ni. Maknanya kita ni bukan main cakap je tuan-puan. Ya Allah ya Tuhan, ya, banyaknya amanah, berat tanggungjawab orang yang banyak bercakap. Bahkan untuk Al-Harith bin Malik yang hanya menyebut asbahtu mu'minan haqqa, aku berpagi-pagian pada hari ini sebagai mukmin yang sebenar-benarnya, Nabi respon, unzur madza taqul, perhatikan baik-baik, cermat-cermat apa yang kamu cakap tu. Fa inna likulli syai'in haqiqah. Fama haqiqatu imanik. Kerana sesungguhnya pada setiap sesuatu tu ada bukti dia. Ada tanda-tanda dia. Fama haqiqatu imanik. Maka apakah bukti, realiti, hakikat keimanan kamu? Kamu sedap cakap, aku berpagi-pagian hari ini dengan dalam keadaan benar-benar beriman. Lalu Nabi tanya, cermati kata-kata kamu, apa buktinya? Qala, maka Al-Harith bin Malik Al-Ansari menjawab, azafat nafsi 'anid dunya fa ashartu laili wa dhama'tu nahari wa ka'anni anzuru ila 'arsy rabbi bariza wa ka'anni anzuru ila ahli al-jannati yatazawaruna fiha wa ka'anni anzuru ila ahli an-nari yatadaghawna fiha faqala ya Harithah azafta falzam azafta falzam azafta falzam. Jawapan daripada Al-Harith bin Malik, tuan-puan sekalian, adalah apa bukti kamu benar-benar beriman tu kan, ya? Buktinya, azafat nafsi 'anid dunya. Diriku sudah tidak lagi mencintai dunia. Malam hari aku qiyamul lail. Siang hari aku berada dalam keadaan dahaga. Maknanya berpuasa. Seolah-olah aku boleh melihat arasy dengan jelas. Seolah-olah aku melihat penduduk syurga saling ziarah menziarahi. Dan seolah-olah aku melihat penduduk neraka sedang berteriak dan menangis kerana diseksa. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW bersabda, wahai Harithah, engkau
benar-benar sudah mengerti, istiqamahlah, konsistenlah. Dan Nabi mengucapkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Azafta falzam, azafta falzam, azafta falzam. Engkau sudah tahu, engkau sudah mengerti, maka konsistenlah, ya, iltizamlah, istiqamahlah, ya, kamu benar-benar, maknanya perkara ataupun perkataan yang disebut asbahtu mu'minan haqqa, ya, aku telah berpagi-pagian dalam keadaan benar-benar beriman, itu adalah perkataan yang dipertanggungjawabkan oleh Al-Harith bin Malik Al-Ansari, bukan kata-kata kosong. Ya, tapi benar-benar ada tanda. Buktinya apa? Aku sudah tidak lagi mencintai dunia. Malam qiyamul lail, siang puasa. Ya, dan Allah berikan getaran jiwa. Ya, Allah berikan hati yang terasa seolah-olah boleh dengar, ya, penghuni neraka berteriak. Hati yang seolah-olah terasa dekat sangat untuk merasai. Rasa ternampak-nampak betapa nikmatnya sebuah kehidupan di syurga. Ya, penghuninya saling kunjung-mengunjung, ziarah-menziarahi dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan dan kenikmatan. Bukanlah nampak sungguh, ya, ini kena faham. Hati tu terasa seolah-olah, rasa terbayang-bayang, kerana kuatnya al-atifah al-imaniyah, ya, getaran pada jiwa, rasa pada jiwa, ya, sampai rasa ternampak-nampak rasanya. Ini Masya Allah, Subhanallah, adalah satu keadaan, satu kurniaan yang Allah berikan kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki, ya, daripada hamba-hambanya. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dengan merujuk kepada ayat tadi, ya, maka kita akan bertemu sahabat-sahabat sekalian dengan 5 tanda. Ya, 5 tanda, 5 sifat orang beriman yang mendorong mereka untuk mampu mewujudkan 3 hal yang utama. Ini adalah makna daripada ayat yang kita baca tadi. Ada 3 hal yang sangat utama yang jadi kekuatan kepada kita untuk mendepani segala ujian, tribulasi dalam kehidupan. Ada 3 hal yang utama. Nak dapat 3 hal yang utama itu, kena ada 5 sifat yang menyokongnya. Kena ada 5 sifat yang menyokongnya. So faham ya sahabat-sahabat formula ini? Ada 3 hal yang utama disebutkan pada ayat tadi dan ada 5 sifat pula yang menyokong untuk dapat kepada, memudahkan untuk mendapat 3 perkara yang utama tadi. Jadi apakah dia perkara yang utama? Disebut pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullah. Hal yang paling besar sekali adalah maka bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, bertanya-tanya harta ni macam mana, nak bagi pada siapa. Ini gambaran hati tu tak tenang. Kegelisahan, persoalan-persoalan. Ya, dan kita sebenarnya sahabat-sahabat, kalau bab-bab dunia, bab-bab harta ni memang, ya, kalau tak betul kita menguruskan dunia dan harta, itulah benda yang akan menyusahkan kita. Jangan kata susah ke akhirat. Ya, kat dunia pun hati tu dah tak tenang dah. Ya, tak tenang. Orang yang banyak-banyak harta, bila down sistem dan sebagainya, risau tu duit dia hilang kat bank. Ya. Banyak lagi harta, lagi tak terurus harta, tak tahu, tak jelas cara dapat macam mana, tak tahu, tak menentu cara mengagihkannya, cara menguruskannya. Ya, lagilah pening kepala. Fikir itu, takut itu, lagi banyak ketakutan dan kebimbangan. Allahu Akbar, ya. Ini adalah azab yang dirasakan oleh pemburu-pemburu dunia yang tak pernah rasa cukup. Adapun orang yang Allah berikan rasa qanaah, Allahu Akbar, ya, Masya Allah tuan-puan sekalian, tenangnya, ya, ada rumah, dapat sebuah rumah pun Alhamdulillah, kan, ya, dapat berlindung daripada panas, hujan, ya, dapat membentuk keluarga sakinah insya-Allah dalam rumah tersebut, tak ada impian nak beli rumah luar negara lah, apa, tak ada. Tapi orang, ya, yang Allah sibukkan dia dengan harta dunia, impian dia juga jadi banyak.
Ya, impian dia banyak, melambat-lambat impian dia. Nak rumah dekat US, rumah kat London, rumah kat New Zealand, senang nak pergi Australia pun ada rumah. Ya, padahal kita fikir Allah, kita ni sebenarnya warga asing je, ya. Kita ni sebenarnya bukan penduduk dunia, tuan-puan. Ya, kita ni penduduk akhirat, warga akhirat. Kena ingat benda tu. Ya, jangan hanya memikirkan kediaman kita dekat dunia. Kediaman kita ke akhirat macam mana? Siap dah ke istana kita, rumah kita, siapa jiran kita, apa kenderaan kita. Itu kena fikir. Tapi kegelisahan itu akan berlaku dalam hati kita. Gelisah. Ini benda yang kita lalui, kita pernah alami, tuan-puan. Gelisah pasal, benda-benda dunia ni memang menggelisahkan. Ya, macam-macam jawatan, pangkat, kemewahan, ya, pengaruh, kuasa, semua ni kalau tak kita gunakan untuk mengukuhkan agama Allah, untuk kepentingan ummah, kalau ia semata-mata kerana nafsu kita, kepentingan peribadi, habuan-habuan dunia, ya, maka petanda dia apa dia? Kegelisahan. Gelisah, hati tak tenang. Ya, semua terkejar-kejar, tak apa benda dicari, tak tahu. Tanya satu soalan kat diri kita ni, sebenarnya nak apa? Sebenarnya nak apa? Ya, sebab apa? Sebab lain macam dia punya kelang kelibut tu. Sebenarnya nak apa? Tenang-tenang je. Ya, tenang-tenang je. Ya, Islam ni agama Allah, Allah uruskan. Ya, Allah jaga. Ya, jangan kita hanya menempelkan perkataan-perkataan nampak baik tapi tujuannya tak baik. Ini muhasabah pada diri sendiri. Ya, sebab tu kena banyak menangis malam-malam. Kena banyak bertaubat, banyak istighfar. Takut semua nampak kat luar baik tapi dalam tak baik. Ya, sebab itu kita rasa gelisah, kita rasa tak tenang. Ini satu penilaian yang Allah nak bantu kita. Ya, jiwa ni satu gambaran. Maknanya Allah nak tolong bantu kita supaya kita dapat merasa betul ke tak betul jalan aku ni. Apa yang aku nak sebenarnya. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, maka jawapannya adalah, ya, jawapannya apa dia? Fattaqullah. Rawatan dia, penawar dia, ubat dia, kekuatannya adalah kamu kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kurang ni takwa ni. Ya, kurang takut dengan Allah. Kurang berhati-hati dengan hukum hakam. Ya, peraturan. Ya, kurang ni. Kamu ni mungkin dalam bab niat pun tak perhatikan betul-betul, dalam bab syariat pun tak berjaga betul-betul, apatah lagi bab akhlak. Ya, sebab akhlak ni buah daripada kedua-dua yang tadi. Fattaqullah, ini perkara pertama. Dan yang kedua, wa aslihu dzata bainikum. Yang kedua adalah perbaikilah hubungan sesama kamu. Ya, perbaiki hubungan sesama kamu. Ini kekuatan tuan-puan sekalian. Jangan biar hubungan kita dengan suami hubungan yang penuh dengan ketegangan. Penuh dengan kekecewaan. Penuh dengan kebencian, contohnya. Ya, ataupun hubungan dengan anak-anak. Ketegangan juga hubungan dengan anak-anak. Ya, dengan anak tu tak ngam, anak ni tak masuk. Padahal kita adalah ibu dan ayah, seorang murabbi dan murabbiyah, seorang pendidik. Ya, jadi tak wajar untuk kita tegang dengan anak tu, tegang dengan anak ni, tegang dengan orang tu. Semua keadaan tidak wajar mewujudkan ketegangan tadi. Wa aslihu dzata bainikum, perbaiki hubungan kamu sesama kamu, perbaiki. Kalau dengan orang jauh pun kita kena baiki, dengan orang dekat lebih-lebih lagi. Pasti ada solusi untuk setiap ketegangan hubungan, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kalau kita kata, saya memang Ustazah, dengan suami saya, ya memang hubungan kami ni dingin. Hubungan kami ni tegang. Carilah solusinya macam mana. Kita kata tak jumpa. Ya, kenapa tak jumpa tu kadang-kadang, sahabat-sahabat sekalian, ni pandangan Ustazah, ya, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab kadang-kadang kita hanya mengharapkan solusi itu datang daripada pihak yang satu lagi. Sama ada pihak suami ataupun isteri. Ya, maknanya kita harap daripada orang lain. Kita harap dia begitu, dia begini, macam-macam. Rupa-rupanya, entah-entah mungkin kerana Allah nak meninggikan darjat kita, kerana Allah nak membersihkan dosa kita, mungkin sebenarnya kitalah yang kena bertindak. Kitalah yang jadi wasilah ketegangan itu boleh diperbaiki. Macam-macam cara datang daripada kita, insya-Allah. Apa dia? Mungkin kena sabar. Mungkin kena memaafkan. Mungkin kena belajar bercakap dengan lebih lunak.
dengan lebih lembut, lebih santun. Mungkin kita kena belajar lagi secara hikmah, teknik dan sebagainya. Jadi ada saja jalan sebenarnya sahabat-sahabat untuk islah zata bainikum, memperbaiki hubungan. Ya, tak nak ada cacat, tak naklah dalam hubungan dengan manusia pun ya, itu musuh kita, ini kita benci, ini kita menyampah, yang ini kita dengki, yang ini kita sakit hati, yang ini kita tak bertegur sapa, tak nak sahabat-sahabat. Tolonglah. Jagalah hubungan sesama manusia. Ustazah, antara benda yang Ustazah memang Ustazah harap Allah jagalah kan ya, kita semua ni. Ustazah, antara benda Ustazah tak suka adalah kita memilih-milih kawan. Ya, kita memilih-milih kawan. Bahkan Ustazah ada menegur sahabat-sahabat baik keliling Ustazah ya, dalam bab memilih kawan. Okey, contoh ya, ni kawan-kawan baik Ustazah kan, katalah adalah 10 orang. Ni contohlah 10 orang. Ini semua kita layan dengan baik, ini semua kawan-kawan baik kita. Ya, dan kita tak tengok pun soal banyak mana duit dia, ya apa status dia, kita tak tengok pun kan ya. Allah mentakdirkan mereka menjadi orang yang dekat dengan kita, baik dengan kita. Tapi tiba-tiba antara kawan-kawan kita tu pula, rupa-rupanya, ni contoh ya, antara kawan-kawan kita tu rupanya, oh yang ini tak nak layan yang ini, hanya layan yang ini je, tak nak langsung, tak peduli mesej ke tanya khabar ke tak jawab yang ini. Ini Ustazah ambil perhatian ya tuan-puan. Ustazah berikan teguran. Ya, Ustazah berikan teguran ya pada sahabat. Ustazah kata apa? Ini contoh, ini cerita benar ya. Ustazah kata rasanya Ustazah lebih utama untuk memilih-milih kawan. Ustazah kata macam tu. Rasanya Ustazah lebih utama untuk pilih-pilih kawan. Ya, kalau rasa orang tu miskin mungkin tak nak kawan. Rasanya Ustazah lebih utama untuk buat macam tu. Untuk pilih-pilih kawan. Tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Tak adalah Ustazah pilih macam tu. Tak pernah fikir tentang apa yang aku akan dapat daripada kawan. Tak fikir pun benda tu. Ya, sebab selalu merasakan semua ini berlaku dengan ketentuan Allah. Pasti ada banyak hikmah kenapa orang itu dekat dalam hidup kita. Ramai kawan-kawan baik Ustazah adalah orang yang tak kahwin ya, umur dah 40, 50, berseorangan. Ramai orang-orang kesunyian, orang-orang kesepian ya. Jadi peneman dalam hidup Ustazah ya, menemankan Ustazah ke mana-mana. Jadi Ustazah cakap dengan sahabat tu, Ustazah lebih utama rasanya untuk pilih-pilih kawan. Ya, tapi tak tergamak macam tu, tak tergamak. Alhamdulillah tak buat macam tu. Jadi bila Ustazah melihat sesama kalian, tiba-tiba kalian pilih-pilih, ini satu benda yang tak bagus. Ya, kita jangan pandang fizikal orang, jangan pandang harta benda orang, pangkat orang. Pandang benda-benda lain yang kita tak nampak dengan mata kasar. Mungkin dia doanya lebih mustajab daripada yang ni. Ya, mungkin dia adalah orang kesayangan. Ya, orang yang dekat dengan Allah dan Rasul. Jadi jangan kita double standard dengan kawan-kawan. Ini memahami makna wa aslihu zata bainikum. Perbaiki hubungan kamu sesama kamu dengan manusia. Ini kekuatan yang kedua. Dan insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, kita akan sambung pada esok hari ya untuk kekuatan tersebut dan 5 sifat yang menyokong ya untuk kita mendapatkan 3 kekuatan tadi. InsyaAllah kita akan sambung pada pagi esok insyaAllah. Dan kepada sahabat-sahabat sekalian, kita bagi ruang rehat sekejap untuk tuan-puan dan untuk ustazah juga, sebab insyaAllah kita akan bertemu kembali pada jam 8 pagi ini dalam pengajian Sirah Nabawiyah. Ini adalah sambungan untuk pengajian Sirah Nabawiyah sebelum PKP yang telah berlangsung bertahun-tahun dekat Masjid Mardiyah, Masjid Ar-Ridwan, Masjid Tamanta. Ya, ini memang pengajian Sirah Nabawiyah. So kita akan sambung secara online setiap Jumaat insya-Allah pada pukul 8 pagi. Ya, tuan-puan nanti boleh masuk. Mana link dia? Rasanya tadi ada sahabat bagi link kan? Ya, ada link dia untuk masuk ke dalam pengajian Sirah Nabawiyah pukul 8. Nanti insya-Allah Hajah Wani akan tolong WhatsApp juga ya pada grup-grup tuan-puan supaya boleh masuk. Tolong tuan-puan, perbaharui, segarkan iman kita, hidup kita dengan sentiasa melihat kepada Sirah Nabawiyah, iaitu sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
InsyaAllah kita akan bertemu jam 8 pagi. Kalau boleh Ustazah share dekat Facebook page Ustazah akan cuba share untuk mudahkan sahabat-sahabat semua. Jadi sekian sahabat-sahabat, kita bertemu esok. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat silakan untuk infak Jumaat pada hari ini. Ya, insya-Allah tahfiz Suratul Hufaz pun pelajar-pelajar akan masuk ya sebahagiannya pada bulan ini. Ya, kita pun perlukan sokongan bantuan untuk pengoperasian dan ya untuk pembangunan fasa kedua. InsyaAllah, Ustazah saja je tak tunjuk lagi pada tuan-puan progresnya. Lama kan tak tunjuk kan, dah 2-3 bulan ya. InsyaAllah kita bagi lama sikit, dalam berapa minggu lagi nanti Ustazah akan bawa tuan-puan ke tapak lokasi ya Madinatul Hufaz fasa yang kedua, tuan-puan boleh tengok. Ya, kami dah mula nak mengecat dah luar tu. Dalam tu banyak lagi lah ya, macam-macam benda lagi. Tapi insyaAllah luar tu nak cat dah. Kompleks Madinatul Hufaz fasa kedua. Ya, terima kasih atas sumbangan, dokongan sahabat-sahabat sekalian. Doakanlah semoga Allah peliharalah kami, peliharalah kita semua daripada kecintaan kepada dunia. Itu penyakit yang paling parah. Ya, kalau dapat kalau kena penyakit tu, Allahu Akbar, tolonglah sahabat-sahabat, doalah agar kami sentiasa diberikan pimpinan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.
Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran,
damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia.